بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ چین اور ازبکستان کے درمیان نئے ریلوے روٹ کا افتتاح۔ ایرانی پریس رپورٹ کے مطابق چین اور ازبکستان کے درمیان نئے ریلوے روٹ کا افتتاح کر دیا گیا اور پہلی ٹرین چین سے مال لے کر تاجکستان روانہ ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق اس ٹرین میں 14 کنٹینرز ویگن ہیں جو اسپیئر پارٹ، گھریلو ساز و سامان اور ٹیکسٹائل کا سامان لے کر جا رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے تائیوان کے لیے براہ راست پہلی فوجی امداد کی منظوری۔ امریکہ نے فارن ایڈ پروگرام کے تحت تائیوان کے لیے پہلی براہ راست فوجی امداد کی منظوری دے دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق امریکہ تائیوان کو $80 ملین مالیت کا فوجی پیکج دے گا اور اس اقدام سے امریکہ کے تائیوان ریلیشنز ایکٹ اور درینا ون چائنا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ آبنائے تائیوان میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجی مشقیں جاری۔ شمالی کوریا کا بھی بیلسٹک میزائل کا تجربہ۔ شمالی کوریا نے 2 شارٹ رینج کے بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر اسٹرائک ڈرل کا حصہ ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے جاپانی پانیوں کی طرف 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ میزائل فائر کرنے کا مقصد شمالی کوریا کے دشمنوں کو واضح پیغام دینا تھا۔ بجلی کا بل تو دینا ہی ہوگا، IMF سے جو معاہدے ہوئے ہیں ہر صورت پورا کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ بجلی کا بل تو دینا ہوگا۔ مہنگائی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ پہیہ جام ہڑتال کی جائے۔ وہ جماعتیں احتجاج کی کال دے رہی ہیں جو خود بجلی مہنگی ہونے کے ذمہ دار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جمعرات کے روز صحافیوں اور اینکر پرسن سے ہوئی ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ بجلی کے بلز کا معاملہ IMF کے ساتھ مل کر دیکھ رہے ہیں۔ بل تو دینا ہوگا، جو معاہدے ہوئے ہیں ہر صورت پورے کریں گے۔ روس میں اسلامک بینک کے آغاز کا اعلان۔ روس نے ملکی تاریخ میں پہلی بار آج سے 2 سال کے لیے اسلامی بینکنگ پائلٹ پروگرام کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس میں مسلمانوں کی تعداد 25 ملین سے زیادہ ہے اور وہاں طویل عرصے سے اسلامی بینکنگ کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ یہ پہلی بار ہے کہ روس میں قانون سازی کے ذریعے باضابطہ طور پر اس کے آغاز کی توثیق کی گئی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بعد چینی صدر شی جن پنگ کا بھی بھارت جانے سے انکار۔ روسی صدر کے انکار کے بعد چینی صدر شی جن پنگ کا بھارت کی میزبانی میں ہونے والے G20 اجلاس میں شرکت کا امکان کم ہو گیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ چین سمیت G20 گروپ میں شامل ایک ملک میں تعینات 2 بھارتی سفارتکاروں نے بتایا ہے کہ اجلاس میں چین کی جانب سے وزیر اعظم شرکت کریں گے۔ اس متعلق بھارت یا چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے کوئی وضاحتی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بے قصور ہونے کی درخواست عدالت میں جمع کروا دی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخابی نتائج بدلنے کے مقدمے میں بے قصور ہونے کی درخواست جارجیا کی عدالت میں جمع کروا دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگلے ہفتے فلٹن کاؤنٹی کورٹ میں الزامات کا سامنا کرنے ذاتی طور پر پیش نہیں ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ اٹارنی جنرل نے ڈونلڈ ٹرمپ پر دھوکہ دہی سمیت 13 سنگین جرائم کے الزامات عائد کیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر الیکشن فراڈ، بزنس فراڈ سمیت مختلف مقدمات میں اب تک 4 فرد جرم عائد ہو چکی ہیں۔ سائفر کیس کا مصدقہ ریکارڈ عدالت میں چیئرمین PTI کی قانونی ٹیم کو دے دیا گیا۔ سائفر کیس کا مصدقہ ریکارڈ عدالت میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی قانونی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔
पी टी आई के वकील खालिद यूसुफ ने साइफर केस का रिकॉर्ड वसूल करने की तस्दीक कर दी। अदालत में दिए गए मुसद्दका रिकॉर्ड में चेयरमैन पी टी आई के रिमांड से मुतल्लिक मालूमात शामिल हैं। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने गुज़िश्ता रोज़ अटक जेल में इन कैमरा समात की थी। पीटीआई कानूनी टीम ने साइफर केस से मुतल्लिका रिकॉर्ड के लिए अदालत से रुजू किया था। खुसूसी अदालत के जज ने रिकॉर्ड फराहमी की दरख्वास्त मंजूर की थी। रूस को हथियार देने से बाज रहे अमेरिका ने शुमाली कोरिया को बड़ी धमकी दे दी। अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग में रूस को हथियार फरोख्त करने की सूरत में शुमाली कोरिया को खबरदार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में शुमाली कोरिया को खबरदार किया है कि अगर इसने इस तनाज़े में रूस को हथियार फरोख्त किए तो ये इकदाम प्यांगयांग और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी में इजाफा कर सकता है। अमेरिकी कौमी सलामती के तर्जमान जॉन कर्बी ने कहा है कि अमेरिका को यूक्रेन और रूस के दरमियान हथियारों की डील पर शदीद तशवीश है। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया श्रीलंकन रुपए से नीचे आ गया। रवां साल मई के बाद एक बार फिर डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया श्रीलंकन रुपए से नीचे आ गया है। कल ओपन मार्केट में डॉलर $3.50 महंगा होकर 323 रुपए का हो गया, जबकि $1 320 श्रीलंकन रुपए के बराबर है। इससे कबल मई में $1 305 पाकिस्तानी रुपए जबकि 304 श्रीलंकन रुपए के बराबर था। एलन मस्क का एक्स पर वीडियो ऑडियो कॉल फीचर मुतारफ करवाने का ऐलान। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स के सरबराह एलन मस्क ने वीडियो और ऑडियो कॉल फीचर मुतारफ करवाने का ऐलान कर दिया। जुमेरात को एक्स सरबराह की जानिब से एक पोस्ट में बताया गया कि नए फीचर्स के लिए सार्फिन को फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं होगी और ये एप्पल के iOS, गूगल के एंड्रॉयड और पर्सनल कंप्यूटर पर दस्तयाब होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बेटों से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त मिल गई। तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत दायर मुकदमात की समाअत के लिए कायम की गई खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त दे दी है। बिजली कंपनियों ने मुलाजमीन का फ्री यूनिट्स की सहूलत के हक में मुजाहरा। तफसीलात के मुताबिक कोयटा में केस्को मुलाजमीन ने फ्री यूनिट्स के खात्मे के ऐलान के खिलाफ एहतजाज किया और चीफ ऑफिस में एहतजाजी रैली निकाली जो जलसे की सूरत में इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुलाजमीन के मुतालबात दर्ज थे। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुलाजमीन के बिजली के फ्री यूनिट्स ख़त्म करने का फैसला फिलफौर वापस ले और इन्हें रिलीफ फराहम करे, क्योंकि महंगाई के इस दौर में इनका गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से चल रहा है। पाक बहरी और बरतानवी रॉयल नेवी की मुश्तरका बहरी फौजी जंगी मशकें। पाक बहरी और बरतानवी रॉयल नेवी की बहरा अरब में मुश्तरका बहरी मश्क वाइट स्टार का इनकाद किया गया। बहरी मश्क में पाक बहरी के जहाज़ PNS असलत और PNS तैमूर ने हिस्सा लिया। तर्जमान पाक बहरी के मुताबिक बहरी मश्क में रॉयल नेवी के जहाज़ HMS लिंगस्टर ने भी शिरकत की। मश्क में पाक बहरिया के मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भी हिस्सा लिया। तर्जमान पाक बहरिया का कहना था कि बहरी मश्क वाइट स्टार में पाक फजाइया के तैयारों और रॉयल नेवी के हेलीकॉप्टरों ने भी हिस्सा लिया, जबकि मश्क के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया। एशिया कप। भारत के बाद कौमी क्रिकेट टीम भी टाकरे के लिए श्रीलंका पहुंच गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाक भारत टाकरे के लिए मुल्तान से कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम आज से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल अकाउंट से सोशल मीडिया पर कौमी टीम के कोलंबो पहुंचने की तस्वीर शेयर की गई।
सोने की फी तोला कीमत में 3,400 रुपए का बड़ा इजाफा। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मुल्क में सोने की कीमत में हजारों रुपए का मुसलसल इजाफा हो गया। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 3,400 रुपए के इजाफे से 2,39,800 रुपए हो गई। कोहली की तारीफ मेरे लिए फख्र की बात है। बाबर आजम। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भारतीय बैटर विराट कोहली की जानिब से तारीफ पर रद्द अमल दे दिया। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब कोई आपके बारे में इस तरह के कमेंट्स देता है। जिस तरह विराट कोहली ने मेरी तारीफ की वो मेरे लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ने कहा कि विराट कोहली की जानिब से तारीफ करने पर अच्छा लगा। कुछ चीज़ें जब आपको मिलती हैं या कोई तारीफ करता है तो इससे आपको एतमाद मिलता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।